हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं वो ठीक है। और कई होते हैं कि ना हमें साइंस ज्यादा समझ में आती है, ना हमें अध्यात्म ज्यादा समझ में आता है, हमें तो जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक है वो समझ में आता है। तो कुछ लोग व्यवहारिक हैं, कोई वैज्ञानिक अधिक मानसिकता वाले हैं और कई आध्यात्मिक मानसिकता वाले हैं। तीनों के एक एक प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दे कि गौ माता पशु नहीं। सबसे पहले बात शास्त्रोक्त की करें। गाय माता शास्त्रोक्त दृष्टि से पशु कैसे नहीं है, गाय माता भगवान कैसे है। तो मेरे भाई बहनों, इसके एक नहीं हजारों हजारों प्रमाण हमारे शास्त्रों में हैं। सबसे पहले मेरे भाई बहनों, आप जितने भी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर जी जब छोटे से थे, हमारे कृष्ण कन्हैया जी छोटे थे, तब गौचारण की जिद करने लगे। मैया को कहने लगे गैया चराने जाएंगे। मैया ने मनाकर जिद और अधिक की। इस कथा को विस्तार हम आगे देंगे, आगे की कथा में बताएंगे, लेकिन अभी आप संक्षिप्त में सुनिए। जब नहीं माने, मैया अनुमति नहीं दी, तो कन्हैया जी रोने लगे, पैर पटक पटक के रोने लगे, वस्त्र उतार के फेंक दिया, भोजन का परित्याग कर दिया। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, रोटी लेकर के कि कन्हैया झीम ले, कहा पहले अनुमति दे गैया चराने जाऊं, फिर रोटी झीम। आखिरकार नहीं माने तो कृष्ण भगवान रोने लगे। ठाकुर जी रड़वा लगी गए। जब रोने लगे तो गर्गाचार्य जी उनकी रुदन लीला देखने के लिए पधारे। जब गर्गाचार्य जी आए तो मैया ने कहा गुरुदेव अच्छे समय पधारे, आप गुरुदेव हैं तो आप ही समझाइए कन्हैया को, अभी लाला छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर गैया चराने जाएंगे। कहा मैया नहीं, आपके लाला ने मुहूर्त देख करके रोना चालू किया है, कल गोपाष्टमी बड़ी सुंदर तिथि है, आप भेज दीजिए। मैया ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि गुरु आज्ञा ईश्वर आज्ञा के समान होती है। मेरे भाई बहनों, 3 वस्तुएं साथ में दी हैं मैया ने, लाठी, कंबल और जूतियां। लाठी को हाथ में, जो लकुटी थी उसको हाथ में पकड़ लिया, कंबल कंधे पर धर दिया और जूतियों को सरका दिया कि मैया हम जूतियां नहीं पहने। क्यों नहीं पहनती? क्योंकि मैया आप मंदिर जाते हो तब जूतियां पहनती हो? कहा नहीं लाला, क्योंकि भगवान रहते हैं इसलिए मंदिर में नहीं पहनते। कहा फिर मैया ये गैया भी मेरी भगवान है, जब आप अपने भगवान के सामने मंदिर में जूतियां नहीं पहन सकते तो 33 कोटि देवी देवताओं को तन में धारण करने वाली गौ को चराने जाऊं तो जूतियां मैं नहीं पहन सकती। 12 वर्ष 58 दिन गौएं चराई, पैरों में जूते चप्पल नहीं खुले। आपके तो सत्संग में भी नहीं खुल रहे। जहां पर लाइटिंग लगा रखी है, बाहर से लगाकर यहाँ तक, ना कोई पत्थर चुभेंगे, ना कोई भाटे लगेंगे, ना कोई कांटे लगेंगे, लेकिन हमारे जूते चप्पल सत्संग में भी नहीं खुल रहे। जबकि सबको पता है कि सत्संग में चप्पल नहीं ले जाने चाहिए, सत्संग में जूते नहीं ले जाने चाहिए, तो भी कथा शुरू होने से पहले कहना पड़ा कि अपने अपने जूते चप्पल बाहर ले जाइए। फिर भी आधे लोग तो लेके ही बैठे हैं। तो हमारे जूते चप्पल सत्संग में भी नहीं खुलते हैं, और हमारे कन्हैया जी ने, हमारे कृष्ण जी ने जंगल में भी गैयाओं के सामने जूते चप्पल धारण नहीं किए, नंगे पांव गौओं को चराया। विचार करिए कि जो कृष्ण भगवान है गाय माता को नंगे पांव चराए, बोलो वो गाय माता पशु हो सकती है? मुंह से बोल के बताओ, हो सकती है? नहीं हो सकती। गाय माता किसी सूरत में पशु नहीं हो सकती। गैया कन्हैया जिनको नंगे पांव चराए, कन्हैया जिनको अपनी आराध्य माने, कन्हैया जिनको मेरे भाई बहनों अपनी इष्ट माने। आप कहेंगे कि कन्हैया तो ठीक है, वो तो गवालिए ही थे, उनका काम ही गैया चराना था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन गैया को अपना भगवान माना है। विष्णु पुराण के 5वें अंश के 20वें अध्याय के 16वें श्लोक में कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, गावो अस्मत् देवतम तात वयं पंचरायत। अपने पिता नंद बाबा से गोवर्धन जब पूजा हो रही थी, उस समय स्वयं कहते हैं कि हे पिताजी, हे तात, हमारी तो गाय माता ही भगवान है, गौ माता हमारी देवता है। ये स्वयं कृष्ण भगवान अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं।
और यही बात विष्णु पुराण के मेरे भाई बहनों 10वें अध्याय के 36वें श्लोक में वापस लिखी है। गिरि यज्ञ स्वयं तस्मात् गो यज्ञश्च प्रवर्यताम् किमस्माकं महेन्द्रेण गावश्चेलाश्च देवता। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पिता, इंद्र यज्ञ की जगह हमें गिरि गौ यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि गौ चारण स्थल गोवर्धन पर्वत और गौ माताएं ही हमारी देवता हैं, इसीलिए हमें तो गोवर्धन यज्ञ करना चाहिए, गिरि यज्ञ करना चाहिए, हमें इंद्र यज्ञ नहीं करना चाहिए। ये स्वयं विष्णु पुराण में ठाकुर जी कहते हैं कि गौ हमारी देवता है, गौ हमारी भगवान है। तो जिनको कन्हैया भगवान माने वो गैया पशु कैसे हो सकती है। और अगर अध्यात्म की शास्त्रोक्त बात समझ में न आवे तो मेरे भाई बहनों यही बात थोड़ी वैज्ञानिक दृष्टि से समझ लीजिए कि गाय माता कैसे पशु नहीं है। आप जो विज्ञान को ज्यादा मानते हैं, साइंस को ज्यादा मानते हैं, आप देखना कोई बीपी का पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या है, बीपी हाई अथवा लो है, किसी स्थानीय कंपाउंडर से अथवा डॉक्टर से बीपी चेक करवाइए। डीसा में तो वैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल्स की तो कमी नहीं है, जितने खाने की होटलें नहीं है उतने तो मेडिकल और इतने तो हॉस्पिटल है डीसा में। जहां से डीसा चालू होता है वहां से लगा कर डीसा जहां खत्म होता है दोनों तरफ केवल हॉस्पिटल 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 ही। लोग बीमारी इतने पड़ते हैं दिन भर के, आजकल लोग रोटी कम खाते हैं और गोलियां ज्यादा खाते हैं, क्या करें। तो हॉस्पिटल तो बहुत है, आप जाकर के चेक करवा लीजिए। आपका बीपी नॉर्मल नहीं है, हाई है, लो है, एक भी गोली नहीं खानी है, एक भी टैबलेट नहीं खानी है, सीधा देसी गाय माता के पास जाएं और 15-20 मिनट तक गाय माता के पीठ पर अगर हाथ घुमाएं और वापस उसी डॉक्टर से अपनी बीपी चेक करवाएं। बीपी 100% नॉर्मल मिलेगा। आप कोई मेडिकल साइंस का बैठा हो तो दवा नहीं कर सकता है, निश्चित नॉर्मल मिलेगा। करके देख लेना भैया, हमारी बातों पर भरोसा नहीं करना, आप तो करके देख लेना। नंदी बाबा यहीं विराजमान है, किसी का अभी हाई लो हो रहा हो तो अभी आ जाओ बोले। और कई लोग कहते नहीं हम साइंस को भी ज्यादा नहीं मानते, हम तो विज्ञान को भी ज्यादा नहीं मानते और शास्त्र को भी अधिक नहीं मानते, हमें तो जो दिखता है हम उसी को मानते, व्यवहार प्रैक्टिकल है हमें। तो आपको व्यवहारिक जगत का दृष्टांत दे दे। देखिए आप सब लोग यहाँ बैठे, बड़े ध्यान से सुनना है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनते सुनते अचानक आपके मन में 7 दिन बाद भाव आ जाए कि इस बार कथा भी सुन ली इस बार, और कथा सुन करके अब हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई वृंदावन का विचार करे, कोई हरिद्वार का विचार करे, जलाराम सत्संग मंडल के माध्यम से अगले महीने उज्जैन तो जाना ही है कथा सुनने की। तो आप सब लोग विचार करिए, उज्जैन पहुंच गए, महाकाल बाबा के दर्शन करिए। महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद माँ शिप्रा जी के दर्शन किए। जैसे हरिद्वार में माँ गंगा जी हैं, जैसे वृंदावन में माँ यमुना जी है, वैसे उज्जैन में माँ शिप्रा जी हैं। तो आपने शिप्रा मैया के दर्शन किए। किसी भी नदी में हम जाते हैं, नदी के पास जाते हैं, गंगा जी जाएं, यमुना जी जाएं, नर्मदा जी जाएं, शिप्रा जी जाएं, तो हम डुबकी लगाते हैं, जल का आचमन करते हैं। तो आप लोग शिप्रा मैया के दर्शन करें। शिप्रा मैया में किसी ने तो छाटे ही लगा दिए, किसी ने पूरी डुबकी लगा दी। डुबकी लगाकर उनके माँ शिप्रा जी के जल को आपने ग्रहण किया। पवित्र शिप्रा मैया का पवित्र जल आपने ग्रहण किया और आप 5 दिन वहां उज्जैन में रुकेंगे, 7 दिन वहां रुकेंगे। तो आप शिप्रा मैया में रुक करके चाहे कहीं से भी जल पियो, ये जल तो पवित्र शिप्रा मैया का ही है। 5 दिन आपकी प्यास मैया शिप्रा जी ने बुझाई और फिर आपको भूख लगी तो आपने किसी आश्रम में जाकर के बिना लहसुन प्याज का भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद पाया।
प्रसाद भी पवित्र है, माँ शिप्रा जी का जल भी पवित्र है। आपकी प्यास बुझी शिप्रा जी के जल से, भूख मिटी प्रसाद से। प्रसाद कितना पवित्र होता है। कोई व्यक्ति अगर 800, 900, 1000, 2000, 5000 रुपए किलो की बादाम जिम रहा हो दुबई से ला करके, और जिमते जिमते गिर गई तो गिर गई, नहीं उठाते, नीचे गिरा हुआ वस्तु नहीं उठाते। लेकिन अब महाकाल बाबा में दर्शन करने के लिए गए, वहां पर पंडित जी ने आपको एक नारियल की चटक दी है जिसकी कीमत 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन वो आपके हाथ से गिर जाएगी ना, तो आप गिरी हुई चटक को वापस उठाओगे, उसको सिर पे लगाओगे, उसको ग्रहण भी करोगे। नीचे भी गिर गया, लेकिन वो प्रसाद है, और प्रसाद कभी अपवित्र होता नहीं है। तो आपने पंडित जी के यहाँ, आश्रम जी में जाकर संत जी के यहाँ प्रसाद पाया है, शिप्रा मैया का जल पिया है पवित्र। लेकिन हम इंसान जो अपने शरीर पर बहुत अहंकार करते हैं, ये जल भी हमारे शरीर में 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा रहेगा। उसके बाद 2 ही गतियां होंगी, या तो ये जल पसीना बनकर बाहर आ जाएगा, अथवा मूत्र बनकर के, यूरिन बनकर के हमारे शरीर से निष्कासित हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन आपने जो प्रसाद भी पाया है उसका भी यही होना है। ये प्रसाद भी 10 घंटे, 12 घंटे बाद आपके शरीर से मल के रूप में बाहर आ जाएगा। आपने परम पवित्र प्रसाद पाया, लेकिन वो मल बन गया, वो गंदगी बन गया। आपने पवित्र गंगा जी या नर्मदा जी या शिप्रा मैया का जल पिया, वो भी मूत्र बन गया, पसीना बन गया। लेकिन थोड़ी दृष्टि मेरी गाय माता पे डालिए। गाय माता को जब अच्छा पानी नहीं मिलता है ना, तो वो गटर का पानी भी पी लेती है। गाय माता को अच्छा पानी नहीं मिलता तो वो नाली का पानी भी पी लेती है। गौ माता को साफ सुथरा जल ना मिले तो फिर वो भैंसों का, कुत्तों का मुंह लगा हुआ पानी भी पी लेती हैं। और भूख लगे और अच्छा चारा नहीं मिले तो आप लोग जो कचरा, प्लास्टिक की थैलियां, पन्नियां जो फेंकते हो, जो जूठा एठवाड़ा फेंकते हो, वो भी गाय माता जी छीन लेती है। लेकिन मेरी भगवती गाय माता जी के पवित्रता को देखिएगा। आप इंसान तो कितना भी पवित्र जल पी ले तो भी उसका मूत्र बना करके ही अपवित्र करके बाहर निकालते हो, लेकिन मेरी गाय माता गंदे से गंदा पानी पी ले, उनके शरीर से वो गंदा पानी निकलता भी है तो परम पवित्र गोमूत्र बन करके बाहर आता है। जिस गौमूत्र को आप गंदे से गंदे स्थान पर छिड़क दीजिए, वो स्थान पवित्र हो जाता है। जिस गौमूत्र को भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित करने के लिए, जिस भी मंदिर की प्रतिष्ठा होती है उसमें मूर्ति की जो स्थापना होती है, उस मूर्ति को स्थापना करने से पहले गौमूत्र से स्नान कराया जाता है, क्योंकि वो मूर्ति स्थापित होने से पहले पवित्र नहीं मानी जाती। मूर्तिकार ने चप्पल पहनकर मूर्ति बनाई, गुटखा खा के मूर्ति बनाई, तंबाकू खा के मूर्ति बनाई, बड़ी मूर्ति हो तो उसी पर बैठ करके मूर्ति गढ़ी, तो वो मूर्ति पवित्र नहीं होती। इसलिए उस मूर्ति को पवित्र करने के लिए गाय माता के गोमूत्र से भगवान का स्नान कराया जाता है, तब जाकर वो मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। हम इंसान, हम मनुष्य परम पवित्र प्रसाद पाए तो भी उसका मल बना करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन गाय माता तो गंदगी भी झीम ले तो वो गंदगी भी उनके शरीर से परम पवित्र गोबर के रूप में बाहर निकलता है। जिस गोबर को आप किसी गंदे स्थान पर भी लीप दीजिए, वहां बैठकर आप यज्ञ कर सकते हैं, वहां बैठ करके आप हवन भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहनों, विचार करिए कि ऐसी गाय माता जिनका गोबर और गोमूत्र इतना पवित्र है, वो गाय माता स्वयं कितनी पवित्र होंगी उसकी आप कल्पना करिए। तो ऐसी पवित्र गाय माता कोई पशु, कोई जानवर, कोई ढोर नहीं हो सकती। ऐसी गाय माता तो भगवान की भी भगवान है, और उन्हीं गाय माता की हम कथा श्रवण करेंगे। लेकिन आज का समय पूर्ण हो चुका है, होने आया है, अभी हुआ नहीं है, 15 मिनट शेष, चिंता ना करो। लेकिन आज अभी कोई उठे नहीं, हमारे बीच में समय निकाल करके, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हम सबको दर्शन का लाभ देने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य, परम आदरणीय, परम गोभक्त नीलेशानंद जी महाराज पधारे हैं। तो हम कुछ क्षण आपकी वाणी का लाभ भी लेंगे। गौ सेवा का बहुत लंबा अनुभव आपको जब इस जीवन में है तब भी, और इससे पूर्व के जीवन में भी गौ सेवा का एक बहुत लंबा अनुभव है। तो उस अनुभव का उपयोग हम भी करें ताकि हमें भी गौ माता की सेवा का
जो मार्ग है वो और अच्छे से हम जान पाए और भगवती गौ माता की भाव से सेवा कर सके। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि माइक पहुंचाया जाए, उसके पश्चात हम आरती करेंगे। एक बात बताएं ना, लोग क्या गड़बड़ करते हैं, 2.5 घंटा 2.25 घंटा पूरे ध्यान से कथा सुनते हैं और आरती का अनाउंसमेंट होता है ना तो उनको लगता है आरती तो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए की जाती है, तो वो 15 मिनट पहले उठ जाते हैं। भैया 2.25 घंटे जितने भी बैठे हो ना वो सारा का सारा फल चला जाएगा अगर आरती के दर्शन नहीं किए। आरती मतलब आरत मिटाए, आरत कहते हैं दुख। तो इसीलिए किसी भी कथा की पूर्णाहुति उसकी आरती के साथ ही मानी जाती है और जब तक आरती नहीं होती तब तक अनुमति भी नहीं होती जाने की। जब कोई व्यक्ति कथा सुनने आता है ना तो जिससे आपने कथा सुनी उसकी अनुमति लेके ही जाना चाहिए। शिव कथा, राम कथा में शिव भोले बाबा सती माता के साथ कथा सुनने जाते हैं तो वापस आज्ञा लेते हैं कि मुनि सन वीदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन सन दक्ष कुमारी। तो आपको एक एक आके पूछना नहीं कि हम जाए, लेकिन आरती हो गई तो अपने आप आपको अनुमति मिल गई कि आप अब घर पे पधार सकते हैं। तो आरती के दर्शन करके पधारना। उससे पहले हम परम पूज्य महाराज जी की वाणी। देवाय गौ भ्रमणा हिताय च जगदीत्वाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। वाला गौ भक्त माताओं भाइयों, આજે આપ સર્વે કથાકાર પૂજ્ય શ્રદ્ધા દીદીની અમૃતમય વાણીનો લાભ લઈ રહ્યા છો। એ ધર્મનગરી ડીસાનું પુણ્ય છે કે આવા નાની ઉંમરે આટલી સુંદર ગૌ કથા આપને સાંભળવાનો લાભ લઈ રહ્યા છો। ગૌ માતા વિશે વાતો કરું તો આજે આપણી પ્યારી ગૌ માતા સંસારનું સૌથી દુઃખી પ્રાણી છે। ઠેર ઠેર આપણે જોઈએ છીએ કે કૂડા કચરાના ઢગલાઓ ફેંકતી દુઃખી, ભૂખી, પ્યાસી ગૌ માતાઓ આપણને જોવા મળી રહી છે। વાલા ગૌ ભક્તો, આ ખેલ હવે થોડા વર્ષોનો છે। આપણી પ્યારી ગૌ માતા એની માયા સમેટી રહી છે। તમે જોશો કે ગત વર્ષોમાં લંપી જેવો ભયંકર રોગ ગૌ માતામાં આવ્યો, ન બકરામાં આવ્યો, ન ઘેટામાં આવ્યો, ન ભેંસમાં આવ્યો, પણ ગૌ માતા જ માત્રનો શિકાર બની। એના પછી દિવસે દિવસે આજે અમદાવાદની અંદર તમે નીકળો, એક રોટલી લઈને નીકળો કે ગૌ માતાને ખવડાવી છે તો આખા અમદાવાદમાં તમને કોઈ ગાય રખડતી જોવા નહીં મળે। તમારું સદભાગ્ય છે કે એ પરિસ્થિતિ ડીસામાં થાય એની પહેલા જેટલી શક્ય બને એટલી ગૌ માતાની સેવા કરી લો। હીરા મોતીની ખાણો લૂંટાઈ રહી છે પણ આપણને માયા એવું કર્યું છે કે આપણને એવું દેખાય છે ગૌ માતા દુઃખી છે। વાસ્તવમાં ગૌ માતા દુઃખી નથી, તો વરદાન દેવાવાળી છે, પણ પ્રભુની માયાના કારણે આપણને એવું લાગે છે। વહાલા પ્રભુએ એવી રચના કરી છે કે મારો માણસ આ કળયુગની અંદર મારું ભજન નહીં કરી શકે તો એને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે મારે શું કરવું? તો વહાલા પ્રભુએ ગાયને આદેશ આપ્યો કે તું તારા શરીર ઉપર એટલા બધા દુઃખો ઝેલ કે મારો પ્રિય માણસ મનુષ્ય તારી સેવા કરીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લે। હું વૃંદાવનમાં ચાતુર્માસ કરતો હતો તો મેં વાંચ્યું સંત સુરદાસ, દેવરાહ બાબા, ફ્રાન્સના નોસ્ટ્રાડેમ અને હાલ આપણા કથાકાર, આ લોકો બધા જ એક જ વસ્તુ કહે છે કે હવે ગૌ માતાનું જીવન ઘણા વર્ષોની અંદર આ પૃથ્વી ઉપરથી સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે। તો મારી આપ સર્વેને વિનંતી છે કે ડીસા નગરીના યુવાન ગૌ ભક્તો, જેનો છેલ્લા મને 25 વર્ષથી અનુભવ છે કે જોરદાર ગૌસેવકો છે કે જેમની તાકાત છે 25,000 ગૌ માતાની સેવા કરી શકે એટલું,
પણ આજે કમનસીબ છે કે માત્ર આપણે 1000-2000 ગૌ માતાની સેવા કરીએ છીએ. તો મારી તમને સર્વેને અપીલ છે કે ડીસા નગરીની અંદર આટલા યુવાન ગૌ ભક્તો છે એ બધા સાથે મળી માળાના મણકા જેમ વિખરાયેલા પડ્યા હોય એમ અહીંના ગૌ સેવકો વિખરાયેલા પડ્યા છે. બધા સાથે મળી એક જોરદાર ગૌ માતાનો સંકલ્પ ઊભો કરો, જોરદાર ગૌ હોસ્પિટલ ઊભી કરો કે જેની અંદર આપણી પ્યારી ગૌ માતા જે પૃથ્વી ઉપરથી વિદા લઈ રહી છે એની સેવા કરી અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરો. મારા વૃંદાવનના રોકાણ દરમિયાન મેં એવું જોયું, એક 75 વર્ષના ફ્રાન્સના બેન છે, એ 3000 બીમાર ગાયોની હોસ્પિટલ ચલાવે છે અને યુપી જેવા ભયંકર દેશની અંદર જે ગુંડાઓની અંદર એની જમીન ગુંડાઓ કબજે કરવા માટે એમની ઉપર આક્રમણો કરી રહ્યા છે, પણ એ પરિસ્થિતિમાં એ મહિલા કોઈ પણ જાતની ડર્યા વગર 3000 ગૌ માતાઓની સેવા કરી રહી છે. બીજા એક બેન છે, એની ઉંમર છે 19 વર્ષ, એ સ્કોટલેન્ડ ઇંગ્લેન્ડની બેન છે, પોતાના 2 કરોડ રૂપિયા ખર્ચે અને વૃંદાવનના નંદીઓને બધાને ભેગા કરી એની સેવા કરે છે. પાછી સેવા બી કેવી કરે છે, એ મુકુંદ બોલાવે એટલે મુકુંદ નામનો નંદી આવે, એ માધવ બોલાવે એટલે માધવ નામનો નંદી આવે. આટલી દિલો જાનથી, પ્રેમથી અને લગ્નથી સેવા કરી રહી છે. તો તમે વિચાર કરો કે ફોરેનના લોકો આવી અને ભારતની અંદર આપણી ગૌ માતાની સેવા કરી રહ્યા છે અને આપણે અહીં આપણી વચ્ચે જે ગૌ માતાઓ દુઃખી થઈ રહી છે, કૂડા કચરાના ઢગલા ફેંકી રહી છે અને આવો સોના મોતીની ખાનો આપણને મળી છે, તો બી આપણે કાચના ટુકડા ભેગા કરવાની અંદર આપણો સમય વેડફી રહ્યા છીએ. મારી તમને સર્વેને વિનંતી છે કે આ 5, 7, 10 વર્ષનો ખેલ છે, એનો પૂરો લાભ લઈ અને તમામ ભાઈ બહેનો ગૌ માતાની સેવામાં પૂરા દિલથી લાગી જાઓ. હું તમને આધ્યાત્મિક વાતો કરવા જઈશ તો દીદીની જેમ 7 દિવસની કથા બી ઓછી પડશે, પણ થોડી લૌકિક વાતો કરું કે ગત વર્ષોની અંદર અમે લોકોએ દ્વારિકાની અંદર ગૌ હોસ્પિટલ ચાલુ કરી, પછી એક ગૌશાળા 138 વર્ષ જૂની હતી, એ આખું પુનઃ નવનિર્માણ કર્યું. તો મારું ત્યાં 1.5 મહિના જેટલું રોકાણ હતું. એ 1.5 મહિનાની અંદર 3 બનાવો બનેલા. પ્રથમ તો ત્યાં સરકારી હોસ્પિટલની અંદર ડૉક્ટર ચંદારાણા કરીને એક ઉંમરલાયક ડૉક્ટર હતા, જેમને રિટાયર થવામાં 6 મહિનાની વાર હતી. તો એમને વિચાર કર્યો કે હવે રિટાયરમેન્ટ પછી આપણે વરવાડા ગામ છે દ્વારકાની બાજુમાં, તો સારો બંગલો બનાવી અને આનંદથી રહીએ. એટલે એમણે એમના માણસને કીધું કે બાજુમાં પ્લોટ ખુલ્લો છે તો તું ગાયોને રોજ 3-4 હજારની ચાર નાખ. તો એ ભાઈ 3-4 હજારની ચાર નાખતા હતા. સાથે સાહેબના બંગલાનું કામ ચાલુ હતું. સાહેબે થોડું શેર બજારનું પ્લોટોનું રોકાણ કર્યું, તો સાહેબ થોડા ભીડમાં આવી ગયા. એટલે માણસને એમ કે સાહેબ ભીડમાં છે એટલે હવે 3-4 હજારની ચારને બદલે એ 1000ની ચાર નાખવા મળ્યો. તો ચંદારાણા સાહેબ એક દિવસ નીકળ્યા કે બધા ચાર કેમ ઓછી નાખી છે, કે સાહેબ તમે થોડા ભીસમાં એટલે અમે હું 1000ની ચાર નાખું છું. અરે કે મૂર્ખા, હું ભીસમાં એટલે ચાર થોડી ઓછી નાખવાની હોય, તું પૂરી ચાર નાખ. પછી 3000ની ચાર નાખવા માંડ્યો. પછી સાહેબે જ્યારે હિસાબ મેળવ્યો કે આ બંગલાનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે, જોવું કેટલો ખર્ચ થયો. તો આ હું સત્ય કહું છું, એ ચંદારાણા સાહેબ કે જે એક નવો પૈસો કરપ્શન કરતા નથી, પૂરો ચેકનો વ્યવહાર કરે છે, એમના શબ્દો છે કે લીલાબેબી એ આખા હિસાબની અંદર 40 લાખ રૂપિયા ક્યાંથી આવ્યા અને મેં આ મકાનમાં ખર્ચાનો પત્તો પગ મને આજ દિવસ સુધી મળતો નથી. આ છે ગૌ માતાનો ખર્ચો. બીજું, મારા ટ્રસ્ટી મિત્રો અહીં આવ્યા છે, જ્યાં અત્યારે 50,000 ગૌ માતાઓ માટે અમે લોકો સાથે મળી અને જે કામ કરી રહ્યા છીએ. ગોલક મેસડા ગામ છે, પાકિસ્તાન બોર્ડરથી પહેલો. તો એ લોકોની હાજરીની અંદર ત્યાં આગળ એક ભાઈ આવ્યા સાંજના 7 વાગે હોસ્પિટલમાં કે મારે થોડું દાન આપવું છે. તો અમે કહ્યું કેટલું છે, તો કે 1.25 લાખ રૂપિયા છે. પછી એમને પૂછ્યું કે ભાઈ આ શાનું દાન છે, તો કે મારી પત્નીને બીમારી હતી, અમદાવાદની દવા ચાલતી હતી, અમદાવાદના ડૉક્ટરે કીધું કે આ ઓપરેશન મેજર છે, 5-6 લાખની સગવડ કરીને તમે આવો અને 10 દિવસ રોકાવવું પડશે. તો હું ઘેર આવ્યો દ્વારકા, પૈસા ભેગા કરી અને જતો પહેલાં મેં ગૌ માતાને સંકલ્પ કર્યો કે હે મૈયા, જો આ મારી પત્નીનું સારી રીતે બધું પતી જશે તો હું તારા ચરણ 1.25 લાખ રૂપિયા અર્પણ કરીશ.
ત્યાર પછી હું અમદાવાદ ગયો. ડૉક્ટરે આખું બોડી ચેકઅપ કર્યું મારી પત્નીનું, અને રિપોર્ટો એવા આવ્યા કે નખમાં રોગ નથી, અને અમને નીલ રિપોર્ટ કરીને પાછા મોકલ્યા. એ નિમિત્તે હું 1.25 લાખ રૂપિયા તમને આપવા આવ્યો. ત્રીજો બનાવ એ છે કે અમે લોકો ગૌશાળાનું નિર્માણ કરતો પહેલો અમારા મિત્ર મહેશભાઈને બધાની હાજરીની અંદર અમે ગૌ હોસ્પિટલનું નિર્માણ કર્યું. એ ગૌ હોસ્પિટલનો એક રેકોર્ડ છે કે એક બોર્ડ લગાવેલ છે કે અહીં એક માખી શોધી આપનારને 1000 રૂપિયાનું ઇનામ મળશે. આપ સર્વેથી ક્યારેક દ્વારકા જાઓ તો જરૂરથી મંદિરથી 3 મિનિટના રસ્તે ગૌ હોસ્પિટલ આવેલી તેની મુલાકાત લેજો. એ ગૌ હોસ્પિટલનું નિર્માણ કરતા પહેલાં અમે લોકોએ પૂજ્ય ગુરુદેવ જગદીશ મહારાજની કથા રાખેલી. એમાં 1,67 લાખ રૂપિયા અમને એકઠા થયા હતા. તો અમે લોકો હાઈવે ઉપર એક જગ્યા નક્કી કરી કે આ જગ્યામાં આપણે હોસ્પિટલ બનાવીએ. એમાં જ્યોતિબેન કરીને આપણા ઠક્કર હતા નગર પંચાયતના પ્રમુખ, એમના સહકારથી અમે લોકો ઢોલ નગારા સાથે ખાતમુહૂર્ત કર્યું. બધી તૈયારી થઈ ગઈ. પછી બીજા દિવસે સથવારા કોમને એક ભાઈ આવ્યા કે ભાઈ અહીં તો અમારી ગાયો બધી બેસે છે, એટલે અહીં તમને હોસ્પિટલ નહીં કરવા દીધું. તો બધા દુઃખી થઈ ગયા દ્વારકાવાળા કે આપણે બધું નક્કી કર્યું, પૈસા આવી ગયા, હોસ્પિટલ કરવા દેતો નથી. પણ છતાં મનને મનાવી અને એક બીજા પ્લોટમાં મેં હોસ્પિટલનું કામ ચાલુ કર્યું. હમણાં જ્યારે અમે ગૌશાળાનું આ કામ કરવા માટે ગયા તો તમને આશ્ચર્ય થશે કે એ જગ્યા ઉપર બુલડોઝર ચાલતા હતા, ફોડ ચાલતી હતી. મેં અમારા મિત્ર રામજીભાઈને પૂછ્યું કે આ શું છે? તો કે આ તો ગૌ માતા આપણને બચાવી લીધા. જો હોસ્પિટલ દાનથી કરી હોત તો અત્યારે હોસ્પિટલના ભૂકા બોલી જાય. કારણ કે આ લોકોએ મ્યુઝિયમ બનાવવા માટે સરકારે આ જગ્યા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ લઈ લીધી છે. તો આટલી પરમ દયાળુ ગૌ માતા આપણી કેટલી ખબર રાખે છે. ગૌ માતા આપણી ડગલે ને પગલે જીવનની અંદર એ આપણી સાથે છે, અને આપણે એને ભૂલી ગયા છીએ. એટલે આપણા ઘરો ઘર દુઃખ દર્દનો વધારો થયો છે. આજે હું ગૌરવ સાથે કહું છું કે મારા 30 વર્ષના જીવનમાં મેં ગૌસેવકો ઘણા જોયા છે, પણ ડીસાના ગૌસેવકોને ત્રોલો આવી શકે એવો એક પણ ગૌસેવક મેં જોયો નથી. જ્યારે અમારું અભયારણ્ય ચાલી રહ્યું છે ગોલક નેસડા, ત્યાં અભયારણ્યની અંદર ભયંકર વરસાદ પડ્યો, અમારો રોડ ધોવાઈ ગયો, ગૌ માતાઓ ભૂખી તરસી હતી. ત્યારે આ ડીસાના ગૌસેવકોએ ત્યાં આગળ પોતાનો ખોરાક સાથે લઈ આવી, 4ની ગાડી ભરી આવી, બુલડોઝરોને બધું લાવી અને રોડ બનાવી આપ્યો. હું લાખ ધન્યવાદ આપું છું આવા ગૌસેવકોને કે ભગવાન એમને ખૂબ ધન આપે, લક્ષ્મી આપે ને વૈભવ આપે. અને આ બધા ગૌસેવકોને વત્તા તમને મારું હૃદયપૂર્વક આમંત્રણ છે કે 10મી જાન્યુઆરી અમે કીર્તિદાન ગઢવીનો એક ભવ્ય ડાયરો તો કરી રહ્યા છીએ. ડાયરો એટલો ભવ્ય હશે, ગુજરાતમાં આવો ડાયરો ક્યાંય થયો નહીં હોય. તો આપ સર્વેને હું ભાટી સાહેબને વિનંતી કરું છું, ઠક્કર સાહેબ આપણા બંધુ સાહેબને વિનંતી કરું છું, મહેશભાઈ આ તમે બધા જ લક્ઝરીઓ ભરી અને ડાયરો જોવા માટે પધારો. સાંજના સમયે પેલું ભોજન સમારંભ છે, એના પછી ડાયરો આપણો ચાલશે. તો ખાસ મારી આપ સર્વેને હૃદયપૂર્વક વિનંતી છે કે ડાયરામાં જરૂરથી પધારજો. તમને વધુ તો કશું નથી કહેતો, પણ આ ડીસા 25,000 ગૌ માતાની સેવા કરી શકે એવું એક મહાન પુણ્ય નગરી છે. ભાટી સાહેબ, બંધુ સાહેબ, મહેશભાઈ ભરત પૂજારા, આરડી મહેશ ઉડીસા, અહીં ગૌસેવકોની વણઝાર લાગી છે. મને એવું લાગે છે હસમુખ દક્ષિણી. તો આ બધા મોતીઓને એક માળામાં પરોવી અને એક મહાન અહીં ગૌસેવાનું હબ ઊભું થાય. ગૌશાળા કરો, ગૌ હોસ્પિટલ કરો, પણ કરો, કારણ કે આ ઘણા દિવસનો ખેલ છે. તો એનો લાભ લઈ અને આ પુણ્યના અધિકારી બનો એવી આપ સર્વને મારી હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થના છે. જય ગૌ માતા, જય ગોપાલ. ખૂબ ધન્યવાદ સાહેબ શ્રી. આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવશું. થોડું જીવન ગૌ માતાના સેવામાં સમર્પિત કરી દીધું છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને સૌ ડીસાવાસીઓને એવું છે કે આ ડીસા નગરના આંગણે આ કથાનું આયોજન કર્યું છે. તો આ કથાનો હેતુ શું છે? તો આપ સૌને જણાવી દઉં કે ડીસાથી માત્ર 17 કિલોમીટરના અંતરે રાજારામ ગૌશાળા આશ્રમ 1999માં એની સ્થાપના થઈ હતી. ત્યાં આગળ લગભગ 1000 બીમાર ગૌ માતાની સેવા થાય એવી હોસ્પિટલ અત્યારે ચાલુ હતી. છતાં પણ એ
ટેટોડાની અંદર એ હોસ્પિટલ નાની પડતી હતી કે સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લાની જેટલી પણ એમ્બ્યુલન્સો હતી એ સમગ્ર એમ્બ્યુલન્સોનો ભાર જલારામ ગૌશાળા ભાભર અને રાજારામ ગૌશાળા ટેટોડા અને આપણી જલિયાણ ગૌ હોસ્પિટલ ડીસા ઉપર હતો. તો એ હોસ્પિટલ નાની પડવાના કારણે બાપજીની એવી વિનંતી હતી કે ડીસામાં કે ડીસાવાસીઓ સૌ મદદરૂપ તો થાય છે ગૌશાળામાં, પણ એવી હદતમ હોસ્પિટલ બને કે જે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ નંબર આવે એવી હોસ્પિટલ અત્યારે રાજારામ ગૌશાળા આશ્રમ ટેટોડા નગરના આંગણે ₹8 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામી રહી છે. અને એ ગૌશાળાના અંદર જે હોસ્પિટલ છે એની અંદર આપણે મદદરૂપ થવાનું છે. એ હોસ્પિટલ જય જલિયાણ ગૌ હોસ્પિટલના નામથી ડીસાથી જે જલારામ ગૌ સત્સંગ મંડળ ચાલી રહ્યું છે ને દર ગુરુવારે જ્યાં ભજનો થઈ રહ્યા છે સમગ્ર ડીસાને ગૌ સેવા સાથે જોડી રહ્યા છે અને એક રૂપિયો એકત્રિત કરી અને એ રૂપિયા ત્યાં ખર્ચી રહ્યા છે. તો એ હેતુથી ગૌ સેવા સમિતિ બનાસકાંઠા અને જલારામ ગૌ સત્સંગ મંડળે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે આ ડીસાની અંદર જે કથાનું આયોજન છે સરદાર ગોપાલ દીદીનું, એ કથાની અંદર જે પણ આવક આવે અને જે આપણે હોસ્પિટલનું કામ ચાલી રહ્યું છે ને એમાં પૈસાની ખૂબ જરૂર છે, તો એ સમગ્ર પૈસા આપણે ત્યાં આગળ આપવા માટેનું નક્કી કર્યું. તો આ જલારામ સત્સંગ ગૌ મંડળ અને ગૌ સેવા સમિતિના મિત્રોને એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવો મિત્રો. આજે આ જે કથા છે આજે પ્રથમ દિવસ છે, કારણ કે આપણા સનાતની બાપુ જગાડવાનું ખૂબ કાઠું છે, કારણ કે 700 શ્લોક 18 અધ્યાય અને આખા શાસ્ત્રોનો નિચોડ અર્જુનજીને ભગવાને સંભળાવી દીધું, છતાં પણ અર્જુનજી તૈયાર નતા લડવા માટે. ત્યારે ભગવાને પોતાનો વિરાટ રૂપ દેખાડ્યો ને ત્યારે અર્જુનજી લડવા માટે તૈયાર થયા હતા, ત્યારે અર્જુનજી જાગ્યા હતા. એવું જ કામ આપણા હિન્દુ સનાતનીઓને જગાડવાનું છે કે એમને ખૂબ દોરા જગાડવા પડે છે, ત્યારે આપણો સનાતન ધર્મ ટકી રહેશે. આવા કથાકારો આવા સંતો લોકોને જગાડવાનું કામ કરે છે. તો આજે આ કથાનું આયોજન થયું છે તો જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે એમને સૌને વિનંતી કરું કે આપ સર્વે કાલે એક જણ 10 જણને લઈને આ કથામાં આવજો અને હિન્દુઓને જગાડજો કે ગૌ માતા આપણા જીવનમાં કેટલી ઉપયોગી છે. જે દિવસે પહેલા દિવસે દીદીને પગ મૂક્યો ને તો કચરાની ઉપર ગૌ માતા બેઠા હતા પાલનપુરમાં અમે નીકળ્યા એટલે મને કે ભૈયા ભાટીજી ગૌ માતા की ऐसी दशा है कि दीदी क्या करे, तो दीदीએ કીધું કે આનો સમાધાન લઈને આવીશું સાથે, અને એ સમાધાન આપણે સૌને દીદી કરાવશે કે આપણે એનો શું રસ્તો નીકાળીએ. તો એ વિશેની વાત છે કે ગૌ માતા આપણા જીવનમાં કેટલા ઉપયોગી છે એના માટેની આ 7 દિવસની કથા છે. કોઈ આડોશી પાડોશી બાકી ન રહે, એ સૌને સાથે લઈને આવજો. અને આ કથાની અંદર એવી વસ્તુઓ બહાર અમે બનાવી રહ્યા છીએ વગર નફે કે ગૌ માતાનું દેશી ગૌ માતાનું દૂધ અને દેશી ગૌ માતાના ઘીથી બનતી જલેબી તમે લોકો અહીંથી ઠંડીમાં ખાઈને ઘરે જાઓ. એના માટે પૈસાથી વિતરણ થશે, પણ કથા પૂરી થયા પછી એ વસ્તુ તમને મળશે અને દેશી ગૌ માતાનું ઘી મળશે, ધાર્મિક પુસ્તકો પણ મળશે, એ બધી વસ્તુ આપણને મળશે. તો એ બધી જ વ્યવસ્થા કરી છે. તો આપ સર્વે પરિવાર સહિત પધારજો. અને વિશેષ આ જે કથાના મુખ્ય યજમાન પદે માતૃશ્રી પ્રભાબેન અંબાલાલ ઠક્કર પરિવાર ડીસા, અમે એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવો કે માત્ર કટોડા નગરના આંગણે કથાની વાત મૂકી બંધુ સાહેબે કે આપણે ડીસા નગરમાં કથા થાય છે અને મુખ્ય યજમાનની જરૂર છે, તો એક જ મિનિટની વિચાર કર્યા વગર એમને રૂપિયા 11 લાખ ને 11,000 રૂપિયામાં મુખ્ય યજમાન બની ગયા. આ પરિવારને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. અને બીજી વાત, ત્યાં એવું નક્કી થયું કે આપણે દૈનિક યજમાન પણ બનાવવા છે. તો એ જ વખતે શ્રી જલારામ ગૌ સત્સંગ મંડળ તરફથી પણ જાહેરાત કરવામાં આવી કે 5 લાખ ને 11,000 રૂપિયા એક દિવસના દૈનિક યજમાન. એવા જ બીજા દિવસના દૈનિક યજમાન એટલે ચાહત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્લોટિંગ હસ્તે શશિકાંતભાઈ ઠક્કર, એમને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવો. ત્રીજો દિવસ અમરનાથ ગ્લોબલ બલરામજી સાપાવાળા ભાઈ ફરે માટે એમણે પણ 5 લાખ ને 11,000 રૂપિયા આપ્યા છે. એમને પણ જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવો. સાથે ચોથો દિવસ શ્રી સગાવચંદભાઈ લાલજીભાઈ પૂજારા પરિવાર હસ્તે જગદીશભાઈ અને ભરતભાઈ, એમને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધાવો. પાંચમો દિવસ મૂલચંદભાઈ શંકરદાસ પટેલ હસ્તે મણિભાઈ ચોકસી, એમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. છઠ્ઠો દિવસ વિદેશભાઈ મૂલચંદભાઈ ગામની ઉમા કેટલફેડ પાલનપુર. અને સાતમો દિવસ એટલે ગીતાબેન માધવભાઈ પ્રજાપતિ આપણા માધવ કાકા, એમને પણ જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. 5 લાખ ને 11,000 રૂપિયા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.
વિશેષ હવે થોડું દાતાઓનું સન્માન કરીને આપણે આરતી કરીશું. બેનો પ્રસાદ લઈને જજો, થોડી વાર ઠેરો, આરતી પછી પ્રસાદ આવશે. આજના આપણા મુખ્ય યજમાન પરિવાર પ્રભાબેન અંબાલાલ ઠક્કર પરિવારમાંથી વિનંતી કરું, આપ સ્ટેજ પર પધારો પ્રકાશભાઈ, અને દીદીના હાથે સન્માન સ્વીકાર કરો. ઉત્તમભાઈ ફોટો गाड़ी में फोटा जल्दी बीजा जल्दी में फोटा આપણી વચ્ચે નવીનભાઈ ત્રિવેદી દિયોદર મહામંત્રી અને પૂર્વ મહામંત્રીને ગૌ ભક્ત પધાર્યા છે. મેં વિનંતી કરું, આવો. આ તમારી સાથે છે ને બીજા મહેમાન સાથે ગૌજીભાઈ વિરાણા, કે હમણાં વાત કરી ગોલક નેશના ગૌશાળામાં જે મદદ કરીને જે રોડ બનાવવાની વ્યવસ્થા ગોઠવી હતી એમાં ખૂબ મદદ કરી હતી એવા ગૌજીભાઈ જેસીબી પધારવા. એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાથી વધારે ગોલક નેશના ગામે ગૌ માતા માટે જે રોડની વ્યવસ્થા કરી હતી ને એમાં અમારો આખો ટેન્શન એમ નેશનાથી ટ્રસ્ટીગણ પધાર્યા છે. એને પણ વિનંતી કરું કે આપ પણ આગળ પધારો. ગોલક નેશનાથી ટ્રસ્ટીગણ પધાર્યા છે જે ભારેશ્વર ગૌશાળા, અરજીભાઈ પધારો, આગળ आओ. यदि जो बारेश्वर गौशाला है वहाँ पे हमें जाना है एक दिन, वहाँ पे जाइए तो वहाँ पर भी हाँ अर्जी के गौरव कृष्णा दुपट्टा હવે જેમ જેમ રોજ મહેમાનો આવશે અને વિશેષ કે જેમને પણ ગૌદાન લખાવ્યું હોય, એક કાર્યાલય અંદર છે એક કાર્યાલય બહાર છે, આપ દાન લખાવીને પાવતી ફડાવી શકો છો. જે પણ દાન લખાવશો એ દાન ચટોડાની અંદરથી આપણે ગૌ હોસ્પિટલ ભરેલી છે એમાં જવાનું છે. અને સૌથી વિશેષ કે તમે આડોશી પાડોશી કોઈ બાકી નહીં રહેતા એ સૌને લઈને આવો એવી સૌને વિનંતી છે. તો આવો હવે આરતી માટે આપણે આપણા મુખ્ય યજમાનને દૈનિક યજમાન સ્ટેજ પર વધારો આરતી માટે. પ્રકાશભાઈ ચપ્પલ પહેરીને આવે, કાલથી સૌ પોતપોતાની ગાડીની અંદર જ મૂકીને આવજો, બરોબર છે ને, કે અહીંયા પણ તકલીફ ન થાય અને ચોરાય પણ ન. એટલે સૌ પોતપોતાની ગાડીમાં બૂટ કરતા ઉતારીને કાલથી આવજો. અને કથા પછી દેશી ગૌ માતાનો દૂધ પીને જલેબી ખાઈને ઘરે જજો. फोटा भी बढ़िया सारा देखे धन्यवाद दादाजी ने तुम्हारी
आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। शरण में करनी की वैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। कस्तूरी